اردو خبرنامہ لے کر آپ کا میزبان رحمت کلیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بلیٹن کا آغاز سرخیوں کے ساتھ۔ بھارت اور پاکستان کے مابین LOC پر سیکٹر کمانڈر کی سطح کی ہوئی میٹنگ۔ بھارت کی طرف سے DIG سرجیت اور پاکستان کی طرف سے بریگیڈیئر فہد نے کی قیادت۔ LOC کے متعدد مسائل پر دونوں ممالک کے مابین سچیت گڑھ میں ہوا مذاکرہ۔ جموں کشمیر انتظامیہ ایک بار پھر سے آرمی پر ہوئی مہربان۔ آرمی کو سونا مرگ اور گلمرگ میں 1000 کنال سے زیادہ اراضی دینے کا اعلان۔ محکمہ مال کی جانب سے آرمی کی درخواست کو دی گئی ہے منظوری۔ وادی کشمیر میں برفباری اور بارشوں کا سلسلہ آج بھی جاری۔ مسلسل برفباری سے روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ آمد و رفت بھی متاثر۔ آج بھی پروازوں کو کیا گیا منسوخ، امتحانات بھی کیے گئے ملتوی۔ 2 سال بعد پنجاب پہنچے PM مودی کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا دہلی۔ فیروز پور میں پروجیکٹ کو نہیں دکھا سکے ہری جھنڈی، نہیں کر سکے ریلی سے خطاب۔ PM مودی کی سیکورٹی میں بڑی خامی پر ہنگامہ۔ PM نے کہا شکریہ، زندہ واپس آ گیا۔ سرخیوں کے بعد خبریں تفصیلات کے ساتھ۔ سرحد پار سے ہتھیار کی سپلائی اور ڈرون کی بڑھتی ہوئی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے آج جموں کے سچیت گڑھ میں LOC پر BSF اور پاکستانی رینجرز کے مابین سیکٹر کمانڈر سطح کی میٹنگ ہوئی ہے۔ BSF نے کمانڈر سطح کی میٹنگ میں پاکستانی رینجرز کے سامنے اپنا سخت احتجاج درج کیا۔ میٹنگ کے دوران LOC کے قریب پاکستان کے رینجرز کی طرف سے تعمیراتی کام اور دراندازی جیسے اہم مدوں پر بھی بات چیت کی گئی۔ میٹنگ میں دونوں ملکوں کے کمانڈرز نے LOC پر امن و سلامتی بنائے رکھنے کی ایک دوسرے کو یقین دہانی کرائی۔ BSF کے وفد کی قیادت DIG سرجیت سنگھ نے کی، جبکہ پاکستانی وفد کی قیادت سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر فہد نے کی۔ میٹنگ میں LOC کے مختلف مدوں پر بات کی گئی ہے۔ BSF نے پاکستانی وفد کے سامنے دراندازی کی بڑھتی واردات اور ہتھیار کے ساتھ ساتھ منشیات کی اسمگلنگ کے مسئلے کو بھی اٹھایا اور یہ پیغام دیا کہ بھارت پاکستان کی اس قسم کی کوششوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، اس لیے پاکستان LOC کو بھارت میں امن و امان کو خراب کرنے کے لیے ہرگز استعمال نہ کرے۔ اس میٹنگ میں 3 جنوری کو رام گڑھ سیکٹر میں BSF کی طرف سے ضبط کیے گئے ہتھیاروں اور منشیات کا بھی حوالہ دیا گیا۔ میٹنگ کے دوران بارڈر سیکورٹی فورسز کے کمانڈروں نے پاکستان سے ڈرون سرگرمیوں، سرحد پار سے دہشت گردانہ سرگرمیوں، پاکستان کے ذریعے سرنگوں کی کھدائی اور بارڈر مینجمنٹ سے متعلق دیگر کئی معاملات پر بات چیت کی گئی۔ میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ جب بھی ضروری ہو آپریشنل معاملات کو حل کرنے کے لیے فیلڈ کمانڈروں کے مابین فوری طور پر رابطہ قائم کیا جائے گا۔ جموں کشمیر کی انتظامیہ نے آرمی کے لیے 1338 کنال کی زمین نشاندہی کر دی ہے اور یہ تمام اراضی گلمرگ اور سونا مرگ میں انہیں دی جائیں گی۔ کارپس کمانڈر کی جانب سے درخواست کی گئی تھی، جس کو دیکھتے ہوئے جموں کشمیر انتظامیہ نے آرمی کو زمین دینے کا حکم نامہ جاری کر دیا ہے اور یہ حکم نامہ محکمہ مال یعنی فائنانس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی آرمی نے درخواست کی تھی کہ سونا مرگ میں وہ ٹرانزٹ کیمپ بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے انہیں زمین چاہیے، لیکن اس وقت سونا مرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے اس کی سخت مخالفت کی گئی تھی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ تب سے اب تک ٹھنڈے بستے میں تھا۔ لیکن اب انتظامیہ نے حکم نامہ صادر کر دیا ہے جس کے مطابق آرمی کو گلمرگ اور سونا مرگ میں ٹرانزٹ کیمپ کے لیے 1338 کنال زمین دی جائے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آرمی کے پاس پہلے سے ہی 4,28,000 کنال زمین ہے جو اسٹریٹجیکل اہمیت کے حامل ہے اور اب مزید انہیں زمین دی گئی ہے۔ محکمہ مال کی جانب سے 31 دسمبر 2021 کو آرمی کے اس مطالبے کو منظوری دی گئی ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے سست روی کے شکار اور بدعنوانی میں گرفتار سرکاری ملازمین کو قبل از وقت ریٹائر کرنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ جموں کشمیر انتظامیہ نے 2 سرکاری ملازموں کو آج قبل از وقت ریٹائر کرنے کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ جموں کشمیر CSRs کے دفعہ 226(2) کے مطابق سرکار نے اپنے اختیار کا استعمال کرتے ہوئے 2 سرکاری ملازموں کو قبل از وقت ریٹائرمنٹ دینے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ جن 2 ملازموں کو قبل از وقت
कबल अज मुद्दत रिटायर करने का हुक्मनामा सादिर किया है। उनका नाम आशिक हुसैन बताया जा रहा है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पर थे, और दूसरा शौकत अहमद वानी है, जो मोटर गैरेज महकमा में ग्रेड 1 के ड्राइवर थे। इन दोनों को रिटायरमेंट की मुद्दत पूरी होने से पहले ही उन्हें रिटायर कर दिया है। ज़राए का कहना है कि इंतजामिया ने महकमे को हिदायत दी है कि ऐसे मुलाजमीन जो अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं निभा रहे हैं या करप्शन के शिकार हैं, उन्हें कबल अज वक्त फारिग करने का अमल तेज कर दिया जाए। वादी कश्मीर में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी है। मुसलसल दूसरे दिन भी बर्फबारी और बारिशों की वजह से न सिर्फ आमदोरफ्त की मुश्किलात का सामना रहा, बल्कि फ़्लाइट्स की सर्विस भी गुज़श्ता कल की तरह आज भी मनसूख होती रही। हालांकि जुज़वी तौर पर आज परवाज़ बहाल ज़रूर हुई, अलबत्ता बेशतर फ़्लाइट्स को ख़राब मौसम की वजह से मनसूख किया गया, जिसकी वजह से मुसाफिरों को नागुफ्ता बे सूरत हाल का सामना रहा। इधर बर्फ़ में लिपटती चली जा रही वादी में बालाई हो या मैदानी इलाके, सब कुछ सफ़ेद चादरों में ही लिपटता हुआ नजर आ रहा है। रोजमर्रा की जिंदगी भी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है, और बिजली के साथ साथ पीने के पानी की अदम फराहमी एक बड़ा मसला और एक बड़ा सवाल होता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर करोल के मकाम पर आज पस्सियां गिरने से श्रीनगर जम्मू शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अलबत्ता जम्मू से एक परवाज के श्रीनगर हवाई अड्डे पहुंचने की खबर मिली। तालीमी इदारों में भी इम्तहानात को मुलतवी किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान वो लोग रहे जो एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर मालूम होता है कि उनकी फ़्लाइट मनसूख हो गई है। वादी कश्मीर में जहां मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र सूबाई इंतजामिया को मुतहरिक किया गया है, वहीं पर आज श्रीनगर के SMHS अस्पताल में आए हुए मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत करते हुए बताया कि जहां वादी के दूर दराज इलाकों से लोग यहां पर इलाज मुआवजे के लिए आते हैं, ताहम अक्सर डॉक्टरों की गैर हाजिरी से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया से अपील की कि मुतल्लिका डॉक्टरों को जवाबदेह बनाया जाए, ताकि मरीजों को मज़ीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मेरा नाम फिरदौस अहमद है, मैं कुपवारा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ हेड 1 में आया था। यहाँ पे सुनने में आया कि मतलब यहाँ जो बड़े डॉक्टर्स हैं वो सभी छुट्टी पे बैठे हैं। यहाँ जो प्रैक्टिस मतलब नए स्टूडेंट हैं वो यहाँ काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो कोविड का मतलब सिलसिला है, टफ मतलब डिजीज़ फैली हुई है, तो इसके सिलसिले में यहाँ पे ऐसे बड़े डॉक्टर्स होने चाहिए कि जो कि लोग सफ़र ना करते। बड़े मतलब दूर गाँवों से लोग आते हैं इधर कि मतलब इलाज कराने के लिए, मगर यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं हैं अवेलेबल। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रहा है, क्योंकि गाँव के लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम हेड 1 में जाएंगे, वहाँ बड़े डॉक्टर्स हैं, वो हमारा इलाज करेंगे, हम ठीक हो जाएंगे। मगर बदकिस्मती से यहाँ जब आए तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वो क्या अभी कर सकते हैं, क्योंकि वो अभी सीख ही रहे हैं। तो अगर बड़े डॉक्टर्स यहाँ अवेलेबल हो जाते तो अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाता, किसी को चक्कर 2-4 नहीं काटने पड़ते, तो एक ही चक्कर में या दूसरे चक्कर में वो मतलब अच्छे से ठीक हो पाते। कि सन रिक्वेस्ट ये कि डॉक्टर सब गसन वस अवेलेबल हस्पताल में तिथ पे डॉक्टर अत मद्देनजर कह बड़ डॉक्टर अत वस कहें अस लक लक डॉक्टर हस्पताल अंदर वस बड़ डॉक्टर वस कहें। अगर तुम प्राइवेटन कुन नजर दियो ना तुम वो बड़ डॉक्टर कित पे मद्देनजर वस यह गो कंस बैस तक कर सारी डॉक्टर वस पन्न क्लिनिक में। अगर टीम करान वस मेहरबानिया वस इन गवर्नमेंट हस्पताल में हेड 1 या SMH या सवरा या बाकी हस्पताल तिमन मज करान कोशिश इन लुकन वात खदमत सारे खुद मे वो गोथी कि खुदायस वुचित वस डॉक्टर वस कश्मीर मज वस मसल वस अगर वो तो पतम लटि वो वस कोविड वेव पे वन यम दपान गरन अंदर रूजो ये ना सेहत रूद ठीक, ये ना डॉक्टर सब मिले ये या वक्त पे मिलो ना इलाज कहें मुमकिन अकिस ग 10 बेमार 10 वो वो हस्पताल अंदर। बस सन रिक्वेस्ट ये डॉक्टर गसन अवेलेबल हस्पताल मज बस सन रिक्वेस्ट ये कह इख्तिलाफ
اردو خبرنامہ جاری ہے، وقت ہے ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کا۔